ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरुं सगुणं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुदेवी प्रणमामि। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तंग तेंग तंग बोलिए स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामः लभन्ते ते तं भुक्ता स्वर्गलोक विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रिधर्म्या मनुप्रपन्ना गतं काम कामा लभन्ते। ಪದಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥ ಅವರು ತಂ ಆ ಭಕ್ತ್ವ ಅನುಭವಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳು ಮತ್ಸ್ಯಲೋಕಂ ಸಾವಿರಾರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಶಂತಿ ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಹೀಗೆ ತ್ರಯೀ ಮೂರು ವೇದಗಳ ಧರ್ಮಂ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಪನ್ನಃ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಗತ ಆಗತಂ ಸಾವು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಾಮ ಕಾಮಃ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಲಭಂತೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅನುವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಪಾರವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವನ್ನು ಸವಿದು ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಗಳು ಕ್ಷಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ವೇದಗಳ ತತ್ವಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನಷ್ಟೇ ಅರಸುವವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವುದಷ್ಟನ್ನೇ
ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. हिंदी में इस प्रकार है। इस प्रकार जब वो विस्तृत स्वर्गिक और इंद्रिय को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाता है, तो वो इस मर्त्यलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्ण। भगवत गीता में प्रति श्लोक एक श्लोक में हम डीपली जाएंगे तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। भगवान ने जीवात्मा के लिए कितना अच्छी तरह से सिखाया है। ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಜೀವಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. तो इस श्लोक में प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद पासपोर्ट में लिख रहे हैं कि एक चक्र, जैसे हम कुछ मेला में जाते हैं और वहां पे सर्कस चलता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, झूला टाइप होता है चक्र में, तो उसमें जब बैठ जाते हैं ओके, तो उसमें बैठ जाते हैं। आज नीचे है तो फिर कुछ समय पर हम ऊपर चला जाते हैं, फिर वो नीचे आते हैं, फिर चला जाते हैं। अब ये चक्र में कभी कोई बैठे हैं? हरे कृष्ण। लेकिन 84 लाख जीवजनी चक्र में हम बैठ चुके हैं। ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತಿರ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಂತಹ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ सो इस श्लोक में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि पुण्य लोक जब पुण्य फल खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पतंती अथा, तो हम फिर नीचे आ जाते हैं। ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಆಸೆಯನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಭವಲೋಕಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪುಣ್ಯ ಫಲ, ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಕರ್ಮ ಇರೋ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೆ. तो इसमें बताया गया है कि पुण्य फल क्या है, पुण्य फल किसको बोलते हैं। ಈ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. तो आप लोग पुण्य फल का बारे में कोई कुछ बता सकते हैं? ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪುಣ್ಯ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿದ್ದೀರಾ? ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಸೋದು, करें ನೀರನ್ನ ಬಾವಿಯನ್ನ ತೋರಿಸೋದು, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸೋದು, ದಾನ ಮಾಡೋದು, ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಆಹಾರ ಬಟ್ಟೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲು ಬಯಸದೇ ಇರೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಯಸದೇ ಇರೋದು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ದ पुण्य फल। सो जब हम ऐसे पुण्य कर्म करते हैं तो हमारा एक इच्छा रहता है, क्या इच्छा रहता है कि इस पुण्य कर्म करने से मुझे सुख सुविधाएं मिलेगा। ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. तो जैसे कि कर्मकांड विधि विधान में लिखा गया है कि ये कर्म करने से तो आपको ये धन प्राप्त होता है। ಕರ್ಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. तो इसी प्रकार जब हम अच्छे पुण्य कर्म कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमको सुख सुविधाएं मिल जाता है। ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. जैसे कि हम देखते हैं हमारा भारत भूमि में कुछ धनी व्यक्ति हैं, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. तो धनी व्यक्ति वो ऐसे नहीं हो जाता है, उसका कर्म का फल
प्रीवियस जन्म का, गत जन्म का जो कर्म का किया हुआ वो फल, वो उसको वो भोग रहा है। ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. तो हम भगवत गीता जब अध्ययन करेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, शुचिनाम श्रीमताम यह योग भ्रष्ट उपजायन्ते। ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತ श्रीमता ಶ್ರೀಮತ शुचिनाम श्रीमताम यह, शुचिनाम ಗೆ यह, हाँ, शुचिनाम माने पवित्र मानेली, ಪವಿತ್ರ पवित्र मानेली पवित्र घर में जन्म लेते हैं। ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, हाँ। ಹಾ, तो ऐसे धनीशाली परिवार में जन्म लेना, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, तो ऐसे ऐसे पुण्य कर्म करने से तो हमारा ऐसे परिवर्तन होता है। ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. सो उसका ऑपोजिट एक होता है पाप कर्म। ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಪಾಪ ಕರ್ಮ. तो पाप कर्म करने से क्या होगा? ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? यार ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನರಕಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ। ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ. सो जब पुण्य कर्म करने से सुख सुविधाएं मिलता है, ऐसे उसका ऑपोजिट, उसका पाप कर्म करने से ऐसे दुख और कष्ट हम व्यतीत होते हैं। ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಖ ಹೇಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ನೋವು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कृष्ण भक्ति करते हैं, हमारा जीवन में क्यों इतना दुख कष्ट है? ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತೇವೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ? एक्चुअली हम कृष्ण भक्ति अभी स्टार्ट किए हैं, अभी शुरू किए हैं, लेकिन हम पिछला जन्म में हम क्या क्या किए हैं उसको देखें क्या, उसको समझें क्या? ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. सो जब हम उसका चेतना, उसका ज्ञान से हम समझ जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। ಈ ಜ್ಞಾನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಂತರಾಗ್ತೇವೆ. हमारा आचार्य, पूर्व आचार्य जो एक गुरु जो कि राधा गोविंद महाराज एक क्लास दे रहे थे और एक शिष्य यही क्वेश्चन पूछा था कि महाराज हम इतना भक्ति करते हैं, इतना सेवा पूजा करते हैं, फिर हमारा जीवन में इतना दुख और कष्ट क्यों है? ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಗುರುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕಿದೆ? तो राधा गोविंद महाराज बोल रहे हैं, कभी आप लोग गन्ने के जूस पिए हो? ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. तो वो गन्ने के जूस, जब वो गन्ने का जूस निकलता है और उसको फिल्टर करके छान के आपको देते हैं तो आप पी लेते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಸ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕುಡಿದ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. बट जब आप उसको गर्म करेंगे, वो जूस को आप जब गर्म करेंगे, उबालेंगे, तो आप देखना कितना कचरा निकलेगा उसका अंदर। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಾಲನ್ನ ನೀವು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. सो लेकिन जूस तो हम देख रहे थे प्योर, फिर जब वो गर्म करते हैं तो उसमें कचरा निकलता है। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಹಾಲು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕುಡಿದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಮಶ ಮೇಲೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. तो ऐसे ही जब हम इस लाइफ में कृष्ण भक्ति स्टार्ट किए हैं, अभी जब स्टार्ट करते हैं तो जो प्रीवियस कर्मा है, पिछला जन्म का जो कर्मा है, वो जब कृष्ण नाम लेते हैं तो वो उबलता है, और उबलने के बाद फिर हमारा कर्म हम ऊपर धीरे 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 आ जाता है। ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ
ಈಗ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾಧೆಗೆ ದೂಡ್ತವೆ. तो फिर भी भगवान इतना दयामय है, इतने दयालु है जीवात्मा के प्रति, क्योंकि हम थोड़े से स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्, तो थोड़े से धर्म कर्म में हम जब लाग जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण तो हमारा अभिमुखी हो जाते हैं, मतलब हमारे तरफ हाँ जो भी कर्मा है उसको छोटा सा देकर फिर हमको आगे बढ़ा ले. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವೇ ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದಾಟಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो हम इस जैसे कि हम देखते हैं पांडवों कितना दुख उनका जीवन में आए, लेकिन वो राजपुत्र हैं, उनको इतना धन धान्य में जन्म लिए हैं, फिर भी उनका जीवन में कष्ट आए हैं. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪಾಂಡವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧನ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರು, ರಾಜರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. और एक कृष्ण का मित्र अति प्रिय मित्र सुदामा, उनका जीवन में भी बहुत सारे दुख था. ಕೃಷ್ಣನ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಸುಧಾಮ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖ ಇತ್ತು. सर ये दुख सुदामा मित्र वो बहुत ज्ञानी था, लेकिन वो दुख को दुख नहीं माना था, वो तो दुख को भगवान के आशीर्वाद मानता था. ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದುಃಖವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸುಧಾಮ. तो सुदामा के पत्नी वसुंधरा वो क्या करते हैं, तो बोलते कि तुम्हारा तो मित्र है कृष्ण, तो कृष्ण द्वारिकाधीश को आप क्यों नहीं मांग लेते हो. ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ವಸುಂಧರ ಅನ್ನೋ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ, ಆತನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಸುಂಧರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. थोड़ा सहाय ले सकते हैं. ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ. तो सुदामा को पता था कि नहीं, मेरा जो अतीत कर्मा है उसको मैं भोगना चाहता हूँ, क्योंकि उसको क्लियर करना है मुझे. ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. तो इसी से हम शिक्षा लाभ करते हैं कि भक्त ऐसे जीवन में कोई दुख आए तो हम विचलित नहीं होना चाहिए. ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಭಕ್ತರಾಗಿರುವವರು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇದರಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರ್ದು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತೊರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. तो ज्ञान दीप मतलब ज्ञान का दिया जला देना चाहिए. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. तो ज्ञान में भगवत गीता का ज्ञान हम लें, गुरु का ज्ञान लें, कि इस चर्चा में नहीं तो कोई हायर वैष्णव जो उच्च सीनियर वैष्णव से इस बारे में डिस्कस करनी चाहिए. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. तो हम हर यहाँ पे भगवान ने भगवत गीता में बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय है. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ದುಃಖಾಲಯ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ದುಃಖ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ. तो यहाँ जब भगवान ने बताते हैं कि दुखा आलय, आलय मीन्स ಮನೆ, एकत्रित, जहाँ पे दुख का ग्रंथा घर है. ದುಃಖ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗವೇ ದುಃಖಾಲಯ. तो जैसे कि पुस्तकालय, पुस्तक एकत्रित होता है जो स्थान में, तो उसको पुस्तकालय कहते हैं. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರೋ ಜಾಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ದುಃಖಗಳಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆ. ऐसे ही दुखालय है. ಇದು ಕೂಡ ದುಃಖಾಲಯ. तो ये दुख का सागर में हम सुख ढूंढते हैं, तो ये हमारा अज्ञानता है. ಈ ದುಃಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖವನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ. तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अपना कर्म के अनुसार आपको सुख और सुविधाएं और दुख कष्ट ये सब मिल रहा है. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಇವು ನಮಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. तो इसलिए हमको विचलित नहीं होनी चाहिए. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದುಃಖದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರದು. तो हमारा मन में हम
विचार करना चाहिए कि मैं जो लाइन पे जो पथ पर हूँ, ये पथ मेरा अच्छे मार्ग है, तो उस पथ पर रहना चाहिए। ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. और ये प्रमाणिक मार्ग है। ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿತ ಮಾರ್ಗ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. तो हमारा इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे विचार करके जीवात्मा के प्रति वैष्णव ने दया किया है, बहुत बड़ी दया किए हैं। ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಯೆಯನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. और उनके शिष्य लोग और भी दयामय हैं। ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಕರುಣಾಮಯಿ ದಯಾಮಯಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. इस प्रेजेंट समय के लिए तो शिष्य को क्या चाहिए, उस हिसाब से वो हमको मार्ग दर्शाते हैं। ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು. तो इसीलिए हम क्या करनी चाहिए, हमारा जीवन में प्रभुपाद ने जो जो नियम बताया है कि हम उस नियम को कड़ाकड़ी से पालन करें, फिर सुख सुविधाएं ग्रहण करें। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. तो प्रभुपाद हमको क्या क्या नियम बताए हैं, कोई बता सकते हो? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನೇನ್ ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ? ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿರುವಂತ ನಿಯಮಗಳು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಳಸಿ ಆರತಿ, ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಯಂತ್ರಕತೆ, ನಿಯಂತ್ರಕ, 4 नियम को पालन करना है, और ಏಕಾದಶಿ ಪಾಲನೆ. ಏಕಾದಶಿ नहीं, प्रभुपाद ये नहीं कहा है। प्रभुपाद ने कहा ऑटोमेटिक ये सारे व्रत हो जाता है, लेकिन हमको प्रभुपाद ने इम्पोर्टेंट बात कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होना चाहिए जीवात्मा को, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम जागृत होते हैं, उठते हैं, तो हमको ब्रह्म शक्ति आता है। ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. तो इसलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए एक भक्त को। उसमें हम आगे आगे पढ़ेंगे तो भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहते हैं, एक योगी के लिए जो टाइम रात होता है, उसी टाइम जो जोगी नहीं है, जो योगी नहीं है, जो योग अभ्यास नहीं करते हैं, तो उनके लिए दिन होता है। और जिस टाइम उनके लिए दिन होता है, जोगी के लिए दिन होता है, तो अपोजिट लोग के लिए उस टाइम में रात होता है। ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಇಲ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಮಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯೋಗಿಗಳು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರೇ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗವಲ್ಲದವರು ಅಂತ, ಅಭಕ್ತರು ಅಂತ. तो आप सोच सकते हैं, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, भक्त उठ के मंगला आरती करता है, तो उसी टाइम अभक्त लोग सोते हैं, बहुत मतलब अभक्त नहीं कह सकते हैं, बट वो आराम से सोते हैं, शांति से। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯೋಗಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಬಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತರು ಗಣ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. बट जब हम हमारा जपा तपा खत्म करके, भागवत कथा करके फिर प्रसाद खा के हम जब रेस्ट लेने जाते हैं, तब ये लोग जाग जाते हैं। ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. तो इसीलिए तो एक भक्त को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होना चाहिए, और नियम पूर्वक 4 नियमों को कड़ाकड़ी से पालन करने चाहिए। तो 4 नियम क्या क्या है? ಭಕ್ತರಾದಂತವರು ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 4 ನಿಯಮಗಳು ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ? ಮದ್ಯಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, निषेध, ಮಾಂಸಾಹಾರ ನಿಷೇಧ, मांसाहार निषेध, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅನೈತಿಕ, ಮಾಂಸಾಚಾರ, अनैतिक संबंध, ಜೂದು, ಜೂಜು, ಮತ್ತೆ
जूस जुआ फड़ Betting, betting. वो जुआ फड़ इत्यादि खेल नहीं खेलना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये 4 नियम कड़ाकड़ी से पालन करने चाहिए। और क्या करना है, प्रभुपाद ने बताया सुलामाला नित्य जप करना चाहिए। ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಈ 4 ಕರ್ತವ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು। दीक्षित भक्तों के लिए ये नियम कानून बता गया है। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ನಿಯಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು। तो नूतन भक्त के लिए इस मार्ग पर चलने के लिए प्रभुपाद ने बताया। धीरे धीरे ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವ 16 ಮಾಲೆ ಜಪದ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು। तो ये पथ में हम जब चलेंगे तो हम सुनिश्चित भगवान के पास जा सकते हैं। ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ತಲುಪ್ತೇವೆ। और प्रभुपाद ने और एक चीज कहा है कि ये जब जीवा को कृष्ण प्रसाद सेवन में लगाना चाहिए। ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು। तो कृष्ण प्रसाद खाने से हम भव रोग से मुक्त हो सकते हैं। ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭವ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ। भव रोग मतलब क्या होता है? ಭವ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ। आज भव रोग अंदरे भोग भोग वस्तुएं चाहिए, उसकी मुझे और चाहिए। ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು। तो ये है एक बीमारी, बड़ा ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ। जितना देते हैं उतना में खुश नहीं है, और चाहिए ಎಷ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು। तो इस जब हम कृष्ण प्रसाद में तृप्त होते हैं तो फिर धीरे धीरे ये भव रोग कम हो जाता है। ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಈ ಭವ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ। तो भव रोग से जब मुक्त होते हैं तो फिर असल स्वाद हम चाख पाते हैं। ಭವ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ರುಚಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ। तो उसी टाइम हम धीरे धीरे कनिष्ठ अधिकारी से उत्तम अधिकारी तक पहुंच जाते हैं। ನಾವು ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠರಿಂದ ಉತ್ತಮರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ। तो तब हम क्लियर विजन, हमको सही मार्ग दिखता है। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ। तो इसीलिए जो मार्ग पर हैं हम सही मार्ग पर हैं। ನಾವು ಯಾರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ। तो आप लोग विचार शक्ति है, विचारवान है, तो विचार शक्ति से आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या क्या जीवन दिया है। ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯೋಚಿಸಬಹುದು। तो इस श्लोक में बताते हैं कि ये जो है ना, ये भव रोग, ये पुण्य कमाना, पाप करना, ये सब भव रोग का कारण है। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಭವರೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ। तो इसीलिए हम क्या करने चाहिए, तो फिर हम क्या करें? ये पुण्य नहीं करेंगे या पाप नहीं करें तो फिर करें क्या? ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಏನು? तो हम क्या करनी चाहिए? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ? ಪ್ರಭುಪಾದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो प्रभुपाद ने जो मार्ग बताए हैं उसी मार्ग पर चलना चाहिए। और हम अपना भगवान भी गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश्च। तो 4 प्रकार के वर्ण और विभाग है, तो उस वर्ण विभाग को हम सही मार्ग से पालन करनी चाहिए। ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ 4 ವರ್ಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ। जैसे कि ब्राह्मण का कर्तव्य होता है जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ, ಅವರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। क्षत्रिय का तो होता है राज्य शासन प्रजापालन। ಎರಡನೇ ಧರ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಅವರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋದು, ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರಚಿಸೋದು। और वैश्य का कार्य होता है कृषि गो वाणिज्य रक्षकम। ವೈಶ್ಯರ ಮೂರನೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವ್ರು ಬರೋದು ವೈಶ್ಯರು, ಅವರು ಕೃಷಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು। और शूद्र का कर्म होता है कि श्रम कर्म।
ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಧರ್ಮ ಶೂದ್ರರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶ್ರಮ. बट एक भक्त के पास ये चारों गुण एक साथ मिल जाता है। ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ನಂತರ ಈ 4 ಗುಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. वो एक भक्त वो कभी शूद्र के जैसे झाड़ू लगाता है, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಶೂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಕಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರಿಸ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಳಿತಾನೆ. मत बाद में उसी भक्त वो कृषि भी करता है, ಅದೇ ಭಕ್ತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. और उसी भक्त मैनेजमेंट भी करता है, ಅದೇ ಭಕ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. और उसी भक्त फिर घंटी बजा के भगवान का दिया आरती करता है। ಅದೇ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. तो आप विचार कीजिए तो भक्त कितना ऊपर है। ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಭಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ. तो सारे धर्म को वो पालन कर लेता है। ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ 4 ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾನೆ. तो हम भक्त बनना चाहिए। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗ್ಲೇಬೇಕು. तो भगवान कहते गीता में भक्तो सिमे प्रियोसी, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟನಾದವನು ಅಂತ. तो भगवान गीता को अर्जुन को इसलिए ये ज्ञान प्राप्त बताया। ಆದುದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾದ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तुम मेरा अति प्रिय हो, इसलिए मैं गीता ज्ञान तुम्हारे को दे रहा हूँ। ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುಹ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ये नवम अध्याय जो है गुह्यतम ज्ञान, ಇದು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗುಹ್ಯತಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ. जैसे कि ये गुह्य मतलब क्या है? गुप्त, ಗುಪ್ತ ರಹಸ್ಯ. रहस्य। तो जैसे कि आपको कभी आप सबको आप ज्ञान दे सकते हो कि मैं ऐसे करो, लेकिन आप किसी को आपका गुप्त चीज बता सकते हो क्या? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೀಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು, ರಹಸ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? तो ये गुप्त रहस्य किसको कहते हैं? जो आपका अति प्रिय है। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಪ್ತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನಮಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟದ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. आप आपका अकाउंट का पासवर्ड किसको बता सकते हैं? ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? नहीं ಯಾರಿಗೂ बता ಇಲ್ಲ. केवल आपके धर्म पत्नी को बता सकते हैं, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ या आपके बच्चे को आप बता सकते हैं। ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. तो पब्लिक को नहीं बता सकते हैं, हाँ। उसको गुप्त रखते हैं। ಹೊರಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. तो ऐसे ही भगवान ने उनका भक्त के लिए प्रिय कुछ गुह्य ज्ञान रखते हैं। गुह्य ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಪರಮ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ तो ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. इसलिए हम भगवान के प्रति भक्ति करनी चाहिए। ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. तो भगवान के भक्ति करने से क्या होगा? ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? तो भगवान के प्रेम पूर्ण सेवा मिलता है। ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಪುಣ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. तो सेवा करने से हमारे भगवान के प्रति रुचि, ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದ ಆ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. तो इसलिए हमारा आचार्य पूर्वाचार्य कहते हैं ददाति प्रतिगृणाति, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದದಾತಿ प्रतिगृणाति ಪ್ರತಿಗ್ರಹಣಾತಿ. मतलब कुछ देना और लेना। ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. भूखते भूखते मतलब कुछ खिलाना और खाना। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು. तो और जैसे कि एक लड़का और लड़की जब पहला मिलन होता है तो वो क्या करते हैं? कुछ देना लेना से संबंध बढ़ाते आगे। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು, ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಗ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು. सो धीरे धीरे संबंध घनिष्ठ हो जाता है। ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. तो भगवान के साथ संबंध बनाना है तो हम क्या करनी चाहिए? ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. भगवान का सेवा में सेवा। ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ.
तो भगवान के सेवा गोपियों ने किए थे। ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ್ರು. तो भगवान के सेवा से हम खुशी प्राप्त होंगे, शांति प्राप्त होंगे एवं तो भगवान के भक्ति में आगे बढ़े। ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ಲಭುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. तो अभी क्या है, छोटा सा सेंटर है, तो आप लोग आते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, फिर चला जाते हैं। ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತೀರಾ. तो आगे जाकर भगवान का जब घर बनाएंगे, भगवान का मंदिर बनेगा, हाँ, तो उस टाइम सेवा बहुत होगा। ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೇವೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. तो इसलिए हम क्या करने चाहिए, अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए कि आगे जाकर मैं भगवान के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। ನಾವು ಈಗ್ಲಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. तो भगवान के सेवा छोटा और बड़ा नहीं होता है। ಭಗವಂತನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಣ್ಣದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. तो भगवान के हर सेवा में भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನ. तो अभी समय हो रहा है, तो हम और थोड़ा छोटा सा स्टोरी कह के तब आपको विराम देंगे। ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. तो एक बार भगवान ने भगवान के दो भक्त थे, एक ब्राह्मण था और एक मुच्ची था। मुच्ची में से जो चप्पल सिलाई करते हैं। ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಬ್ರು ಗೆಳೆಯರಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಶೂದ್ರನಿದ್ದ. सिलाई करते हैं, मुच्ची उसको बोलते हैं हिंदी में। ಚಮ್ಮಾರ ಇದ್ದ. ಹಾ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಒಬ್ಬ ಚಮ್ಮಾರ ಇದ್ದ. तो एक दिन ऐसी कथा है कि भक्त नारद मुनि उसी रास्ते में प्रवेश कर रहे थे, तो उसी वक्त ब्राह्मण ने पूछता है। ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. तो ब्राह्मण पूछते हैं कि हे महर्षि जी, नारद जी, थोड़ा भगवान से पूछिए कि मैं कब भगवान के धाम जाऊंगा। ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ನಾರದ ಮುನಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ತಾರೆ. तो फिर नारद मुनि नारायण 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 करके आगे बढ़ते हैं। ಅಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ. तो फिर नेक्स्ट जब जाते रहते हैं, तो उस टाइम मुच्ची मिलते हैं। ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಚಮ್ಮಾರ ಸಿಗ್ತಾನೆ. तो मुच्ची पूछते हैं, धन्यवाद प्रणाम करके और बहुत विनम्रता से पूछते हैं कि हे महर्षि जी, आपका दर्शन से साक्षात परम ब्रह्म को मैं दर्शन कर पा रहा हूँ, लेकिन भगवान से विनती प्रार्थना है कि मैं भगवान के सेवा के लिए योग्यवान हो के मैं भगवान के पास जा सकता हूँ क्या। ಆ ಚಮ್ಮಾರ ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ಆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳನ್ನ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. तो नारद मुनि नारायण नारायण कह के आगे बढ़ जाते हैं और बोलते कि मैं ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। ಹೀಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ನಾರಾಯಣ 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 ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾರೆ. तो जब वैकुंठनाथ को भेंटते हैं, तो वैकुंठनाथ पूछते कि है महर्षि जी, मर्त्य लोक में सब ठीक ठाक है। ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ಸ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. तो आगे जाकर क्या होता है, तो नारद मुनि बताते हैं कि प्रभु, दो व्यक्ति आपके लिए कुछ क्वेश्चन पूछे। ಅಂದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. तो तब भगवान को विस्तार रूप से बताते हैं कि ब्राह्मण ने बताया कि प्रभु आपके पास वो कैसे कब आएंगे, और मुझे भी पूछे आपके पास कब आएंगे। ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜ್ಞಾನಿ ಆದಂತವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಚಮ್ಮಾರನು ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. तो फिर आगे जाकर
भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बताते हैं कि ये वैकुंठ को जल्दी से जल्दी ये मुच्ची ही आएगा। ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಆ ಒಂದು ಚಮ್ಮಾರನೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ भगवान बताते हैं, ಭಗವಾನ್ वैकुंठ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಚಮ್ಮಾರನೆ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾರೆ. तो नारद मुनि को बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು. तो नारद मुनि पूछते हैं, प्रभु जब ब्राह्मण आपका सेवा में लगे हुए हैं, आपके सेवा करता है, तो ये मुच्ची अपवित्र व्यक्ति वो कैसे आपके पास आ सकता है? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚಮ್ಮಾರ ಹೇಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम 2 बार जाओ और उनसे बताओ कि जब वो पूछेंगे कि भगवान से हमारा पूछे थे कि आप बताना कि भगवान बहुत काम में व्यस्त थे। ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ. तो फिर आप बताना, तो एक सुई में सुई के होल में एक हाथी को घुसाते थे और निकालते थे। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನ ಪೋಣಿಸಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. तो फिर आप देखो उसमें क्या आंसर आता आप समझ। ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಂದ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ तो ಹೇಳ್ತಾರೆ. जब नारद मुनि नीचे आते हैं मर्त्यलोक में, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ तो उस टाइम ब्राह्मण जी उनको पूछते हैं ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಕ್ತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, कि मेरे प्रश्न प्रभु से पूछे थे। ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತ. तो नारद मुनि कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान वैकुंठनाथ बहुत सारे कार्यों में व्यस्त थे, एक सुई के धागा पर सुई के छिद्र पर हाथी को घुसाते थे और निकालते थे। ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನ ಪೋಣಿಸಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. तो ब्राह्मण ने बोले कि महर्षि जी आप भी थटा प्रयास कर रहे हैं। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो लेकिन वो जल्दी से विश्वास नहीं कर पाया। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. तो नारद मुनि नारायण नारायण करके आगे बढ़ जाते हैं। ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ. तो सेम विषय वस्तु मुच्ची के पास रखते हैं। ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಆ ಚಮ್ಮಾರನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो मुच्ची ने तुरंत भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಮ್ಮಾರ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಣನೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो नारद मुनि को आश्चर्य हुआ और पूछे कि तुम ये विषय वस्तु को विश्वास कर ले रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो विषय तुम विश्वास करते हो? ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಚಮ್ಮಾರನಿಗೆ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆನಾ ಅಂತನ ಅಂತ. तो जो मुच्ची वो बताते हैं कि हाँ क्यों नहीं कर सकते, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ಚಮ್ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಬ್ತಾನೆ. तो फिर नारद मुनि पूछते कि कुछ उदाहरण मुझे दे सकते हो? ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯಾ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. तो मुच्ची बोलते देखिए मैं ये बेनियन ट्री के नीचे बैठा हूँ, ये बरगद पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಚಮ್ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾರದ और उसके बीज में एक छोटा सा बीज में अनंत बड़ा बड़ा वृक्ष बन जाता है। ಆ ಸಣ್ಣ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, तो इस वृक्ष जब छोटे से बीज पर इतना बड़ा वृक्ष बनाने का भगवान के पास शक्ति है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ಈ ಸಣ್ಣ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು. और एक जो लता है जैसे कि एक लता है छोटा सा स्क्रीपर, तो वो उसमें इतना बड़ा बड़ा फल दे देते हैं। जैसे ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಬಳ್ಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ
ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. तो वो देखिए उसको उसका डंडा में इतना शक्ति नहीं होता, फिर भी इतना बड़ा फल वो ಅಂದ್ರೆ बेर कर- ನನಗೆ ಆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂತಿಂತವ್ ಇರ್ತಾವ. तो ये आश्चर्य से कुछ होने का जरूर ये नहीं, ಅಂದ್ರೆ ये ಇದರಲ್ಲಿ आश्चर्य- ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ಭಗವಂತ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. तो फिर नारद मुनि समझ गए थे कि हाँ प्रभु ने कहा था कि मुझे जाएंगे उनके पास। ಅವಾಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಚಮ್ಮಾರನೇ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. तो भक्त को इसी तरह से होना चाहिए। ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತರ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. तो सदावान लभते ज्ञानम, ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನ. ज्ञान जो उसका पास श्रद्धा है तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ಯಾರ ಹತ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. तो इसीलिए भक्ति में पहला श्रद्धा होना चाहिए। ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಶ್ರದ್ಧೆ. तो श्रद्धा, उसके बाद विश्वास, ये दृढ़ता से होना। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದೃಢವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. आदो श्रद्धा तत् साधु संग। ಅಧೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ತತ್ ಸಾಧು ಸಂಗ. तो श्रद्धा होने से हम साधु साधु का संग। संग होता है। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧು ಸಂಘ ದೊರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. तो आप बहुत बड़े भाग्यवान हैं, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. क्योंकि आज इसी समय को आप सही तरह से विनियोग कर रहे हो। ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. कारण इसी समय में कुछ लोग बैठ के दारू पीते होंगे, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, कुछ लोग फिल्म देखते होंगे, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಜನರು, कुछ लोग झगड़ा करते होंगे। ಕೆಲವು ಜನ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. तो इस समय आप भागवत हरि कथा श्रवण कर रहे ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹರಿಕಥೆ. हो। आप विचार कीजिए कि आप कितना भाग्यवान हैं। ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವೆಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. तो अभी हम आगे समय अतिबाहित हो रहा है, तो मुझे टाइम दिया गया था 8:30 तक, तो ऐसे तो विषय वस्तु बहुत है। आगे शुल्क जो है बहुत बड़ा अच्छे शुल्क है। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು 8:30 तो भगवान ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ. तो भगवान कहते हैं कि एक भक्त का जो भी भार है मैं उसको उठा लेता हूँ। आगे शुल्क ಭಗವಂತ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಲಿ, ನೋವಿರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಎತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तो आप लोग कंटिन्यू आएंगे तो आप इस भगवत गीता को समझ पाएंगे। ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. तो इसलिए हमको पहले ठीक ठाक से श्रवण करना चाहिए। ಮೊದಲು ನಾವು ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದನ್ನ. श्रवणम कीर्तन, ಶ್ರವಣ ನಂತರ ಕೀರ್ತನ. तो जैसे हम सुनेंगे तो ऐसे प्रचार कर सकते हैं। ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. श्रवणम कीर्तनम ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ मत्ते विष्णु स्मरण, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ, तो ಭಗವಂತನ फिर भगवान का स्मरण आ जाता है। ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಗೆ. तो भगवान का जो प्रचार करते हैं भगवान कहते हैं मेरा अति प्रिय। ಭಗವಂತನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರು ಭಗವಂತನ ಅತಿ ಪ್ರಿಯರು. तो इसीलिए आप लोग हर एक डिवोटी आगे और एक डिवोटी के प्रति कृपा करना चाहिए, और भी एक व्यक्ति आत्मा के प्रति कृपा करना चाहिए और उनको इनवाइट करना चाहिए। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಾಗಲು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो नेक्स्ट टाइम आप लोग एक भक्त ये संकल्प कीजिए कि मैं और एक आत्मा प्रति मैं जो सिखाऊं उनको बताऊंगा। ಆತ್ಮರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಒಬ್ಬೊಂದೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. तो आगे जाकर भगवान का घर हम निर्माण कर रहे हैं। ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮನೆ ಮಂದಿರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. तो उस टाइम में बहुत सारे भक्तों का आवश्यकता है ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. और बहुत सारे सेवा का मौका मिलेगा। ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. तो हम लोग
भगवान के प्रति कुछ तो सेवा करना है। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो जब भगवान रामचंद्र सेतु बंध बांध रहे थे तो सारे बानर सेना ने कितना मेहनत किए। ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾಮ ಸೇತು ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾನರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. तो उसी टाइम एक छोटा सा गिलेरी भी सेवा कर रहा ಅದೇ था। ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಕೂಡ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. तो इसीलिए हम गिलेरी बनकर भी कुछ सेवा कर ನಾವು सकते हैं। ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಳಿಲಾಗಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. तो इस भावना से हम सेवा करनी चाहिए। ಅಳಿಲಿನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. तो भगवान का प्रिय बन सकते हैं। ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ और ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೀವಿ. गुरु की कृपा प्राप्त होते हैं। ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. तो गुरुर कृपा होइले कृष्ण मिलई। ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ, ಗುರುರ್ ಕೃಪಾ, गुरु का कृपा होने से भगवान कृष्ण मिलते हैं। ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಗ್ತಾನೆ. और कृष्ण की कृपा होने से हमको प्रमाणिक आचार्य गुरु मिलते हैं। ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿತ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. तो ये है दोनों रिश्ता। तो आप विचार कीजिए, तो आप आगे जीवन को अग्रगति करिए। ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. तो ये कलियुग में हम क्या करने चाहिए? ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? हमारा गुरु को खुशी करने के लिए हम क्या करना चाहिए? ಗುರುಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು, ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? जब गुरु को खुशी करना है तो हमको गुरु दिया हुआ वचन को हम पालन करना चाहिए। ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬಹುದು. तो प्रभुपाद ने कहते हैं कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಾಂಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸಿ ಅಂತ. तो जब खुशी चाहिए तो भगवान के नाम को हम जपना चाहिए। ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ तो मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। तो देखिए, तो इसी महामंत्र को हम जपा भी करेंगे, इसी महामंत्र को कीर्तन करेंगे, फिर आनंद से रह सकते हैं। ಇದೇ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಜಪಿಸ್ತೇವೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ. तो और 5 मिनट आप कुछ प्रश्न और टीका टिप्पणी कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ.